السلام علیکم، تلخوشری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین منگلم یوٹیوب چینل پر حاضر خدمت پیپلز پارٹی کی سیاست اور خصوصاً سندھ کی سیاست اور سندھ اور بلوچستان کی، اس میں ہم کچھ مختصر جائزہ لیں گے اس کا۔ اور زرداری صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ یعنی کہ بلاول جو ہے تجربہ کار نہیں ہے، اور بلاول ابھی حامد میر کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب بلاول میں 4 پی پی جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہوں، بلاول 3 پی پی کو۔ تو اس طریقے کے انہوں نے ایک بیان دیا۔ اب اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں بڑے میڈیا پہ، ہمارے جو ملکی قومی میڈیا ہے اس پہ بھی، کہ باپ بیٹے کے اختلافات ہو گئے ہیں، یا اس طریقے کے یعنی کہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ بلاول کو سائیڈ کیا جا رہا ہے، یا زرداری صاحب کو سیاست میں بلاول زرداری صاحب کو کارنر کرنا چاہتا ہے۔ تو ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، پیپلز پارٹی کا خانوادہ اور یہ جو فیملی ہے، یہ ایسی فیملی ہے کہ ان کے اختلافات جمہوری انداز میں ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب بے نظیر بھٹو کے ٹائم میں مرتضیٰ بھٹو پاکستان تشریف لائے، بے نظیر نے ان کو روکا، اس حوالے سے مرتضیٰ بھٹو کے حوالے سے خصوصی نصرت بھٹو اور بے نظیر اور زرداری اور یہ تمام لوگ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی کہ جناب اس موقع پہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ نصرت بھٹو بس تھی کہ نہیں آئے وہ، تو اس حوالے سے وہ آئے، اور نصرت بھٹو نے سیاست میں ان کی حمایت کی مرتضیٰ بھٹو کی، اور مرتضیٰ بھٹو کو سیاست میں وہ پذیرائی نہیں ملی جو پاکستان میں ملنی چاہیے تھی۔ بے نظیر ان کو مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نہ آئیں۔ بے نظیر کیونکہ کرنٹ جو سیاسی صورتحال تھی اس پہ گہری نگاہ رکھتی تھی، اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں جو ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کے رابطے تھے، تو وہ زیادہ بہتر جانتی تھی۔ اب نصرت بھٹو جو تھی وہ جذباتی انداز میں ان سے بات کرتی تھی کہ نہیں وہ آئے گا میرا بچہ۔ تو یہ صورتحال ایسی ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا تاریخ میں کہ مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئے، اور پاکستان میں انہوں نے ایک گرجدار اور زبردست سیاست کی۔ اس کے بعد پاکستان میں ان کو ایک کلفٹن کے علاقے میں ایک پولیس مقابلے میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور وہ مرتضیٰ بھٹو اپنی سیاست کا چیپٹر ان کا کلوز ہو گیا۔ تو یہ بے نظیر نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا۔ اب لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ زرداری نے روکا تھا، یہ کیا تھا۔ بھائی جو ان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ نہیں آئے، تو وہ یہی تھا کہ ہر گوٹ جو ہے موقع سے پیش کی جائے۔ جب اگر بے نظیر فیل ہو جاتی، مرتضیٰ بھٹو آتے، وہ قیادت سنبھالتے۔ یہ حوالہ چل رہا تھا کسی سیاست میں، مگر جب سیاست میں یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ، مگر آپ نے کہیں ایسا بیان نصرت بھٹو کا یا نصرت بھٹو کے خلاف بے نظیر کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان پہ اخبار میں یا الیکٹرانک میڈیا پہ شدید تنقید کی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ اختلافات ان کے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جیسے مسلم لیگ نون میں لوگ کہتے ہیں نواز شریف شہباز شریف میں اختلاف ہوگا، بھائی چھوٹی موٹی بات گھر میں ہوتی ہے، مگر وہ جو ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا جو احترام کا رشتہ ہے خاندان میں، ان کو جو ان کے ماں باپ نے درس دیا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست ہے۔ اس حوالے سے کوئی اختلاف۔ اب زرداری صاحب نے اس میں آصفہ زرداری کو میدان میں لانے کے لیے سرگرم، آصفہ زرداری میں تمام ٹیلنٹ موجود ہے، یہ حوالے سے کہ سیاست میں وہ بولنا بھی جانتی ہیں اور تقریریں بھی کر چکی ہیں ماضی میں 1-2 جلسوں میں، وہ تو ان کے کلیبر ہے ایسا۔ تو زرداری صاحب ایک سیاست داں ہیں، وہ تجربہ ان کے پاس زیادہ ہے۔ بلاول پہ عمر 35 سال کی عمر کے یا 40 سال کے، تو ان پہ تجربہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو انہوں نے بات کی۔ مگر یہ کہنا کہ ان کے باپ بیٹے میں اختلاف ہو گئے شدید، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو بلاول نے اپنا وزیر خارجہ بنے، ثابت بھی کیا، کامیاب دورے کیے، اور اس کی تعریف دوروں کی اس وقت عمران خان اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بھی تعریف کی تھی کہ بلاول نے جو کامیاب دورے کیے، بلاول کی تحریک انصاف والوں نے یعنی کہ قائد نے ان کی تعریف کی تھی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، وہ کامیاب وزیر خارجہ ثابت ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بلاول بچے ہیں اور وہ سیاست میں، یہ ایک
हर सियासी चालें होती हैं जो ये इस मौके पे की जाती हैं। तो बिलावल को लाजमी नौजवान नस्ल में बिलावल एक मकबूल लीडर बनेंगे, मुस्तकबिल में बन चुके हैं और आगे जाके मजीद उनको बनाया जाएगा। तो जरदारी साहब के इंटरव्यू में जो बयानात थे, उनका जो अंदाज बयां है वो यही है कि वो भी बिलावल भुट्टो की फेवर में ही है, हिमायत में है। आप समझे कि वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तजर्बा बहरहाल उनके पास आता है, इनके पास कम है, तो ये तो एक हकीकत है। अब टिकटों की तकसीम के हवाले से भी लाजमी सब दुनिया को पता है कि टिकटों बिलावल ये तकसीम में मशावरत की जाती है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी। फिर फाइनल अथॉरिटी जरदारी साहब हैं और फरियाद तारपुर। तो ये तमाम सियासत तो ये है, हकीकत है। तो अब सिंध की सियासत में इस वक्त पीपल्स पार्टी फाल किरदार अदा करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी को साइड लगाया जा रहा है। अनकरीब आज जो गुलाम रहीम हैं और बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर हैं जेडीए के, वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे आने वाली, ये भी खबर है। इसी तरीके से यानी कि मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मुल्क के, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो लाजमी इसका भी असर पड़ेगा इन इलाकों में भी। और मेयर कराची के मुर्तज़ा वहाब हैं पीपल्स पार्टी के। तो अगर पीपल्स पार्टी को यहाँ की सियासत से हटाया जाएगा तो सिंध तो जवाल पजीर हो जाएगा, जिनमें काम नामुमकिन नज़र आएगा। लाजमी पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से चलती रहेगी। हाँ, अगर अवाम वोट देते हैं उन अनासिर को जो जेडीए की शक्ल में हैं, नून लीग को यहाँ उभारते हैं, तो लाजमी नून लीग का पीटीआई से इत्तेहाद नहीं हो सकता। पीटीआई भी कराची में इलेक्शन लड़ेगी। अब अगर पीटीआई का नून लीग से मुखालफत में पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का नून लीग से मुखालफत में इलेक्शन होगा पूरे पाकिस्तान में, जो आने वाले हालात में नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का कराची सूबा सिंध में भी यही होगा जोड़ तोड़। तो इसमें पीटीआई नून लीग के मुखालिफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीटीआई की नून लीग की मुखालफत में, यानी कि जो अल्ताफ हुसैन जो उनकी एमक्यूम है, एमक्यूम पाकिस्तान ने तो खैर एफिलेटेड हो गई, उससे अलायंस किया है नून लीग के साथ, तो उसका भी एक फैक्टर होगा और एक एमक्यूम लंदन का भी फैक्टर होगा और दूसरी जमातें हैं यहाँ फंक्शनली ये है। तो ये तमाम तो नून लीग की शायद हिमायत करें। अब जरदारी साहब सरगर्म अमल नहीं हुए, करीब वो सरगर्म अमल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ अगर मुनसिफाना बुनियाद पर इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी अपने इलेक्टोरियल, उनके पास वोट बहुत है, वो काम उन्होंने अपनी करप्शन के बावजूद भी सिंध में काम तो किया है, फ्लाईओवर और ये वो तमाम जो मैं कहता हूँ। तो इस तरह अभी आपने देखा ये अपना कार्डियो में भी काम कर रहे हैं और ये बड़े अस्पतालों के हवाले से हम माजी में भी कहते रहे, तो ये कुछ काम हुए हैं और नौकरियां इतने लोगों को पीपल्स पार्टी ने दी, चाहे उनके लोगों ने नौकरियां फरोख्त की, मगर बहरहाल नौकरियां देते हैं वो लोग, तो वो लोग उनकी इतने नमक को हलाल करते हैं। तो आप इस वक्त पूरे सिंध में भी जाएं, पीपल्स पार्टी ने लोगों को मुलाजमत पर लगाया है और वो लाजमी कुछ को जाली तरीके से भी लगाया है, कुछ जाली हैं। अब जैसे एक हाल ही में एक बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ, डीएसपी पकड़ा गया, वो करप्शन में उसको पकड़ लिया। तो ये इस तरह के भी गलत फैसले हुए हैं गलत लोगों ने। तो ये तो ऊपर की सतह की पार्टी के लोगों को थोड़ी, ये तो नीचे जितने भी लोग हैं इनके वो अपने ले दे के करते हैं। मेरी तो नॉलेज में ऐसी है कि कराची की जो नुमाइंदगी करने वाली पार्टी, उन्होंने भी ऐसे लोगों को रखवाया। तो ये तो हर पार्टी को रखवाना चाहिए अपने लोगों को, मगर इसमें स्क्रूटनी चाहिए। कोई जराइम पेशा आदमी नहीं होना चाहिए, उसको मुलाजमत नहीं देनी चाहिए। और पाकिस्तान का निज़ाम है, पुलिस की वेरिफिकेशन होती है नौकरी लगते वक्त, तो वो भी यहाँ पाकिस्तान में रिश्वत दे के हो जाती है सब। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का नून लीग से सिंध में भी मुकाबला होगा। नवाज शरीफ करीब सिंध में तशरीफ ला रहे हैं, तो इस हवाले से काफ़ी लोग उनकी जमात में भी शामिल होंगे। पीटीआई मुत्तहिदा लंदन के भी कुछ राब्ते हो रहे हैं जरदारी साहब से। तो अनकरीब सिंध में सियासत में पीपल्स पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी को अब कार्नर करने के में अपनी सियासत में मसरूफ़ है। तो ये आने वाले दिनों में क्या होता है, ये तो अंजाम इलेक्शन के दिनों के करीब आने पे पता चल जाएगा, किसका जोड़ किससे बैठता है, किसका अलायंस किससे बनता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।